mechanism or the DCB mechanism. That is the base hydrolysis of certain complexes in acid medium. The reaction is very slow, whereas in the alkaline medium, the reaction is found to be much faster than slow rare reaction acid medium and alkaline medium. Every reactions hydrolysis, just like as for example, pentamine chlorocobalt 3. This complex undergoes hydrolysis both in acid medium and in basic medium. We say acid hydrolysis and basic hydrolysis. The base hydrolysis is found to be very fast compared to the acid hydrolysis, and the reason for this is increased rate in the case of base hydrolysis may be attributed to a special type of mechanism that is operating, that is called the SN1CV mechanism, in which as the reactant complex first converts itself, or it is converted by the base. The base takes away a proton and converts the complex into its conjugate base, and it is a conjugate base that is undergoing dissociation, and we have seen the factors favoring dissociation in the case of conjugate base compared to the original complex. Original complex converts the conjugate base fast ആയിട്ട് dissociate ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണമാണ്. ഒന്ന് ചാർജിലെ വ്യത്യാസവും രണ്ടാമത്തേത് pi bond formation കൂടി intermediate pi coordinate complex stabilize ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. And we have also seen that clear evidence is there for the SN1CV mechanism, that is, if in such complexes all these ammonia molecules are substituted by some other ligands which have no acidic proton, such reactions are found to be almost of the same rate both in acid medium and alkaline medium. In the solid COL5Cl, where this L is a S, cobalt 3 complex ആണ്. cobalt 3 യുടെ S. This type of complex, if it undergoes hydrolysis either in acid medium or in alkaline medium, if L is not having any acidic proton, at least one if this SN1CV mechanism is to operate, at least one of the inert ligands should have an acidic proton, which can be attracted by the reacting hydroxide ion, so that it is converted into the conjugate base. So this complex is converted into conjugate base means it should be acidic. Acidic means at least one of the ligands should have an acidic proton. And if all the ligands are devoid of any acidic proton, such complexes are found to undergo acid hydrolysis as well as base hydrolysis at almost the same rate. That is clear. Evidence നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. വേറൊരു കൃത്യമായ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, that is making use of a particular species, that is the this is a hydrogen peroxide, and if hydrogen peroxide loses one proton, it is converted into HO2 minus ion, that is called the hydroperoxide ion. Hydroperoxide can be obtained from hydrogen peroxide by the action of a hydroxide ion. ഇത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തെന്താവും, ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോട്ടോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും, ഇത് വാട്ടർ ആവും, ഇതെന്താവും O2H, HO2 മൈനസ് എന്നുള്ള ആനോൺ ആവും. ഈ ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് a stronger nucleophile and a weaker base when you compare it to hydroxide ion. ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, ഒരു വീക്കർ ബേസ് ആണ് ആര്, ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അത് എന്തിനാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ അയോണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അയോണാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് you study the rate of the base hydrolysis. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് റിയാക്ഷൻ തന്നെ, ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്.
is studied by the addition of a little hydrogen peroxide. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തതിന്റെ റേറ്റ് സ്റ്റഡി റേറ്റും അതിന്റെ റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് തന്നെ ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ടു ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? hydrogen peroxide react with the OH minus alkaline medium, and yes, hydrogen peroxide can convert it into hydroperoxide ion. Hydroperoxide ion is a stronger nucleophile but a weaker base. അതൊരു സ്ട്രോങ്ങർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സാധാരണ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എ സ്ട്രോങ്ങർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതല്ല, ഒരു ബേസ് അറ്റാക്ക് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റെങ്കിലോ വീക്കർ ബേസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വീക്കർ ബേസ് ആയ ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡ് അമോണിയയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വീക്കർ ബേസ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ if we are adding a small quantity of hydrogen peroxide to this reaction mixture, that is equivalent to substituting this hydroxide ion, at least part of this hydroxide ion, not completely, with a hydroperoxide ion, and converting this into a stronger nucleophile but a weaker base. And if the mechanism is a pure dissociative or associative reaction, whatever it may be, it is a nucleophilic attack of the ligand. We can see that SN, and we can see that a stronger nucleophile should increase the rate of the reaction. Whereas if the mechanism is just as we have denoted in the DCB mechanism or the SN1CB mechanism, that is a base attack of the hydroxide ion onto one of the ammonia ligands, substitution of this hydroxide ion with a hydroperoxide ion should decrease the rate. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെറുതെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്നാൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടണം. അതല്ല, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസ് അറ്റാക്ക് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയ വീക്കായ ഒരു ബേസ് വരുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയണം. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കുറയും. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ബേസ് അറ്റാക്ക് ആണുള്ളതെങ്കിൽ. അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യാജമാണ്. ബേസ് അറ്റാക്ക് ഒന്നല്ല, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ആണല്ലോ. ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചെയ്താൽ റേറ്റ് കൂടണം. And it was verified experimentally that addition of a small quantity of hydrogen peroxide to this reaction which reduced the rate കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, strongly indicating it is the base attack of the OH minus ion. OH minus ion കുറഞ്ഞു. നമ്മുടെ OH minus ion മീഡിയത്തിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ OH minusന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും അതിനേക്കാളും വീക്ക് ബേസ് ആയ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീക്ക് ബേസിന് ഇവിടുന്ന് പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ മിക്സറിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ഫോർ ദ SN1CB മെക്കാനിസം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡ് അയോൺ HO2 മൈനസ് അയോൺ OH മൈനസ് പോലത്തെ വേറെ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെയായി മാറും. HO2 മൈനസ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലത്തെ വേറെ അയോണാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് രണ്ടും. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആകുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്, ബേസ് ആകുന്നത് വീക്കർ. സ്ട്രോങ്ങർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡ് അയോൺ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, ഒരു വീക്കർ ബേസ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ. അതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ വീഡിയോച്ചിനെ കുറച്ച് ഈ സാധനം നമ്മൾ വേറെ ഈ അയോൺ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ OH മൈനസ് അയോൺ ഇതും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അയോണായി മാറും. അയോണായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ സൊല്യൂഷന്റെ ബേസ് സ്ട്രെങ്ത് കുറയാൻ ചെയ്യാം. കാരണം OH പോയിട്ട് അതിനേക്കാൾ വീക്കായ O2H അല്ലെങ്കിൽ HO2 മൈനസ് അയോണായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കൃത്യമാണ്. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും കുറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, OH-നേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈഡ് അയോൺ. അതിനകത്ത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുക വേണ്ടത് ഇവിടെ കുറയുന്നതാണ്. ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ SN1CB mechanism is operating in the base hydrolysis. Okay. ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസും വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്.
വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, even in non-aqueous medium, this base hydrolysis reaction, for example, in the case of CO, En2, NO2, Cl, this complex, it is formed to react with a OH ion, in non-aqueous solvent like a dimethyl, dimethyl sulfoxide. At least CH3 twice. Dimethyl sulfoxide. An organic solvent, widely used organic solvent, dimethyl, DMSO in the dimethyl sulfoxide, DMSO in the DMSO. DMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ്, വേറൊരു ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ്. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാക്കണം. ഫോർമമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? HCONH2, ആ NH2 സ്ഥാനത്ത് CH3 ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ്. ഇതിന് DMF എന്ന് പറയും. ഇത് വേറൊരു സോൾവെന്റ് ആണ്, ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്. ഡൈമീഥൈൽ, അപ്പോൾ HCONH2 is formamide. HCOOH is formic acid, HCONH2 is formamide, and NH2 ൽ രണ്ട് H രണ്ട് മീഥൈൽ വന്നത് dimethyl formamide. അതൊരു സോൾവെന്റ്. ഈ സോൾവെന്റ് നമ്മൾ പറയാം dimethyl sulfoxide. ഇതിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. The mechanism operating is എന്താണ്? The SN1CB mechanism where the CO, En2, NO2, Cl. വേറൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കഴിയാന്നിട്ട് കലാം കുഴപ്പമില്ല. En2, Cl like this. എത്ര പ്ലസ് ഉണ്ടാവും? ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? And we can see that it react with OH minus. The first step എന്തായിരിക്കും? Yes, abstraction of a proton from one of the, ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഇല്ല, ഇതാ പോകുന്നത്, ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഇല്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ എത്തിനും ഡൈമിനിലെ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായി മാറും? CO. ഈ എത്തിനും ഡൈമിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ പോയിട്ടില്ല എഴുതാനൊക്കെ പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു എത്തിനും ഡൈമിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും. രണ്ടാമത്തെ എത്തിനും ഡൈമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതും En-H. Ethylene diamine from which one of the protons are abstracted. One of the protons is abstracted by OH. OH minus ammonia എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ethylene diamine ഒരു അമോണിയ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. NO2 Cl. ഇത് മൈനസ്, ഇത് മൈനസ്, ഇത് മൈനസ്. ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക. Plus H2. And ഇതിന്റെ conjugate base ആയി മാറി. This is the conjugate base of this one. That's why it's called a SN1CB mechanism. When the complex loses one proton, it is converted into conjugate base, and it is a conjugate base that undergoes dissociation forming CO, En minus H, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? NO2. Cl പുറത്തേക്ക് പോയി. So this complex is minus Cl. That is the dissociation. Dissociate using one chloride into this complex. ഈ കോംപ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. CH2 അമോണിയ പോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല. NH2 ഈ NH2 ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇത് കൊബാൾട്ടുമായിട്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ 2 ലിഗൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 അമോണിയക്ക് തുല്യമാണ് രണ്ട് ഇതിന്. നമുക്കറിയാം ഇത് അവിടുന്ന് ഒരു H പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ നൈട്രജന് മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ക്ലോറിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഫ്രീ ഓർബിറ്റൽ വേക്കൻ ഓർബിറ്റൽ വന്ന് ഇവിടെ 5 ബോണ്ട് ഫോർം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ് നൈട്രജൻ is devoid of one proton which is having an extra lone pair makes a pi bond with the vacant orbital created by the release of the chloride ion, so that this intermediate complex is again stabilized. മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുന്ന് ക്ലോറൈഡ് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടുന്ന് ക്ലോറൈഡ് പോകുമ്പോൾ 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ബാക്കി വരും. ഇവിടുന്ന് ക്ലോറൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബാക്കി വരും. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും.
ക്ലോറൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബാക്കി. അപ്പോൾ എന്താണ്, കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ആരെ ആഡ് ചെയ്യും, വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യും. എന്തായി മാറും, CO ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, EN, ഇത് EN ആയി മാറും. EN2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ENH ഇവിടെ ഉണ്ട്, പോയില്ല. ENH NO2 H2O. ഇത് നോൺ അക്വസ് മീഡിയയുടെ വാട്ടർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടുന്ന് H എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ H OH ചേർന്ന് വേണ്ട, ഇവിടുന്ന് തന്നെ എത്തിരി ടൈമിൽ H എടുത്തോണ്ട് പോയി ആ H-ഉം ഈ OH ചേർന്ന് ആ വാട്ടറെ വേണ്ടു. കാരണം ആ വാട്ടർ എവിടെയുണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയായി മാറും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഈ വാട്ടറും ഈ EN-H-ഉം, അതായത് എത്തിരി ടൈമിൽ H കുറഞ്ഞ എത്തിരി ടൈമിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ മാറിയിട്ട് OH പുറത്തേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ, OH പുറത്തേക്ക് പോകും. So that it is converted CO EN NO2 NO2 OH. Cl ന്റെ പകരം OH. മൊത്തം റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, Cl ഇത് ഈ H2O പറയുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ, ഈ H2O ഇങ്ങോട്ട് OH ആയി മാറും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ, -H എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് H2O will lose a proton and it is converted into EN-H EN ആയി മാറും. NO2 OH എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആവും. ഓക്കെ, അതും അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ, SN1 CB mechanism or reaction through the formation of the conjugate base. ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോഴേ വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ചെറിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നോൺ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ തൊട്ടുമുമ്പേ പറഞ്ഞ DMSO അല്ല. DMSO ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ വാട്ടർ വീണ്ടും ഇതിനോട് കയറിപ്പോയി OH മൈനസ് അപ്രത്യക്ഷമാവും. OH മൈനസ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ, നോൺ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അത് അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അമോണിയന്റെ കേസ് CO3 5 times Cl പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുക. ഇനി വേറൊരു റിയാക്ഷനാണ്, എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ, that is substitution of this chloride ion with an NO2 minus ion. If this reaction is carried out in DMSO, in non-aqueous medium, it is a non-aqueous medium. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായാലും, തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ അക്വസ് മീഡിയത്തിലാണ്, നോൺ അക്വസിലല്ല. അതിനോട് പറയാൻ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഈ നോൺ അക്വസ് DMSO മീഡിയം. ഈ റിയാക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമോ, CO EN2 NO2 twice ആയി മാറും അല്ലേ. NO2 Cl പോയിട്ട് NO2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ദിസ് കോംപ്ലക്സ്. ഇവിടെ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. Cl minus will go out and NO2 will be coming in the coordination sphere. This reaction is found to be catalyzed by the presence of a trace of white lens. അതാണ് ഒരു point. And you are asked to explain why this reaction in DMSO, that is non-aqueous medium, is catalyzed by the presence of hydroxide. Hydroxide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് എന്താണ്, yes, there may be a conjugate base formation. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് കുറേ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇക്വേഷൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ CO2 NO2 Cl will first react with OH minus. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഈ റിയാക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കും. അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളാണ്, 5-8 മണിക്കൂറാണ്. ഇതേ റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് ട്രേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദിസ് റിയാക്ഷൻ. ദിസ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സേ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. സോ ഫാസ്റ്റ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. മറ്റേത് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്നത്, ഇത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്നതാണ്, ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിടുന്നില്ല. നമുക്ക് ചോദിച്ചവിടെ നമ്മൾ ചിന്ത അങ്ങോട്ട് പോകണം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ വേറെ ബുക്ക് കാണുന്നില്ല, വേറെ എക്സാമ്പിൾ കാണും. ആ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ
ചോദ്യം കണ്ടാൽ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം OH മൈനസ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടാൽ ഉടനെ പോകേണ്ടത് OH മൈനസ് ബേസിക് മീഡിയം ആൻഡ് ദ ബേസ് ഷുഡ് ഹാവ് സം ഇഫക്ട്. OH വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ SN1CBയിൽ റിയാക്ഷൻ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിനെക്കാളും ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഫാസ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോഴേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സാധാരണ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? COEN to NO2Cl first undergoes similar a very clear dissociative reaction takes place here. First Cl minus breaks away forming the 5 coordinate complex, that is and then the NO2 minus enters forming the 6 coordinate complex. A typical dissociative or SN1 reaction takes place, and it is seen that the reaction rate is independent of NO2 minus ion. NO2 minus ion concentration വരുന്നത് അത് ശരിയാണ്. ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന് ആ റിയാക്ഷൻ വളരെ യോജ്യനാണ്. അതേ സമയത്ത് if we add a small amount of hydroxide ion, the rate is drastically increased. Very fast reaction takes place. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see that here if the presence of a small amount of hydroxide ion, this complex is converted into its conjugate base COEN. അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ En minus H, that is one proton removed by OH minus NO2Cl. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറും? COEN പ്ലസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഒരു S പ്ലസ് കൂടി പോയാല് സംഗതി ന്യൂട്രലാവും. ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Yes, this conjugate base undergoes dissociation. This is the conjugate base. Conjugate base loses a chloride ion. Okay, then that question is as taken by NO2 minus. അപ്പോൾ എന്തായി മാറും? COEN En minus H NO2 twice എന്തായി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതിനുശേഷം ഈ En minus H നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പ്രോട്ടോൺ OH മൈനസ് വന്ന് En പ്രോട്ടോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു H2O പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ H2O വീണ്ടും വന്നിട്ട് ആ നേരത്തെ എടുത്ത പ്രോട്ടോൺ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് En minus H En ആക്കി മാറ്റി OH മൈനസ് പുറത്തേക്ക് പോകും. So H2O comes S. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക? ശ്രദ്ധിക്കുക, COEN En minus H NO2 ട്വൈസ് എന്ന് കിട്ടി. നമ്മുടെ 6 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ വാട്ടർ, ആ വാട്ടറിലുള്ള കാരണം ഇറ്റ്സ് എ നോൺ അക്വസ് മീഡിയം, വാട്ടർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. And water molecule will come and give a proton to this one, so that this is converted back into OH minus, which can attack a new reactant molecule. That's why we say OH minus have a catalytic effect. A small quantity of OH minus is sufficient for driving a reaction at a very fast rate compared to as the original reaction. Here the complex is first converted into its conjugate base by the action of hydroxide ion, which takes away a proton from one of the ethylene ligands, so that it is converted to conjugate base. It dissociates very easily compared to the original complex, and the 5 coordinate complex formed takes one NO2 minus. The reaction mixture ulladana NO2 minus ion and converted to this one, and this is devoid of one hydrogen compared to this one, and that hydrogen is applied by the water molecule which is standing outside, which again comes and gives that proton to that one and get converted back into OH minus, which can attack a new molecule, and that process can be continued and it is finished at a very fast rate. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അവിടെയും നടക്കുന്നത് എന്താണ്? Conjugate base formation followed by dissociation of the conjugate base. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. OH മൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ ആ ലൈൻ ചിന്തിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ സിമിലർ ആയ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ്, അതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ്, ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഈ കോംപ്ലക്സ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് 2 different isomers, isn't it?
CO, one ethylene diamine, another ethylene diamine, chloride, like this. This is the trans isomer, and we can have a one ethylene diamine, second ethylene diamine, two chlorides like this. This is the cis isomer. This ethylene diamine ആണ്, ഇത് വേറെ ethylene diamine ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐസോമർസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is the trans dichloro bis ethylene diamine cobalt 3, and this is cis dichloro bis ethylene diamine cobalt 3. ഇവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if these two compounds, ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടിനും വലുതാണ്, undergoes base hydrolysis, we can see that the trans isomer is very slow to react compared to the cis isomer. For the rate of hydrolysis of the cis isomer, base hydrolysis എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് സ്ലോ ആണ്. അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണവും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. You can see that it is seen that the ethylene diamine molecule which is trans to a chloride, ഇവിടെ trans chloride ethylene വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. This ethylene diamine, ഇവിടെ നൈട്രജൻ NH2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ NH2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ NH2 ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെയും NH2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും NH2 ഉണ്ട്. ഇതും എന്താണ്, they are trans to a chloride. This is cis to a chloride, this is also cis to a chloride, but this and this one, the chloride നേരെ ട്രാൻസിൽ ഉള്ളത്, ഇത് chloride നേരെ ട്രാൻസിൽ ഉള്ളത്. The NH2 group which is trans to a chloride is found to be highly acidic compared to the chloride cis to NH2. ഇതിലെല്ലാം NH2 ഈ രണ്ട് ക്ലോറൈഡും NH2 സിസ് ആണ്, ഒരിക്കലും ട്രാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിന്റെ നേച്ചറിന് കാരണം ക്ലോറൈഡ് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റും അല്ലാതെ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റും ഒക്കെയാണ്, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. You can say that the NH2 group which is trans to chloride is highly acidic, many times more, 100 times or something more acidic than the NH2 group. ഇത് അസിഡിക് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയി വരുന്ന NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് സിസ് ഡൈക്ലോറോയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ അല്ല, മാറിപ്പോയിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് NH2 വരുന്നത് സിസ് ഡൈക്ലോറോ ഐസോമറിലാണ്. ക്ലോറൈഡിന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു NH2 ഗ്രൂപ്പ് വരാത്തത് ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ ഐസോമറിലാണ്. മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ NH2 കൂടുതൽ അസിഡിക് ആയതുകൊണ്ട് OH മൈനസിന് എന്താ നമ്മുടെ മെക്കാനിസം, SN1CB കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഇത് എത്രത്തോളം അസിഡിക് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് OH മൈനസിന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി റിയാക്ട് ചെയ്യും കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. The reaction rates are much different in the case of a cis and trans isomer. ശ്രദ്ധിക്കുക, in the cis isomer only there is NH2 group trans to chloride, and in the trans isomer there is no NH2 group trans to chloride. So the trans isomer does not have a highly acidic NH2 group as that is present in the cis isomer. Those cis isomer can easily be converted into its conjugate base, converted to the trans isomer. Trans മാറിപ്പോയത്, നമ്മൾ വേഗം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് അല്ല സിസ് ആണ്. സിസ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം സിസിലാണ് ക്ലോറൈഡിന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്. ട്രാൻസില് ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ക്ലോറൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ക്ലോറൈഡ് ഇതാണ്. ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോറൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും സിസ് ആണ്, ഇതും സിസ് ആണ്, ഇതും സിസ് ആണ്, ഇതും സിസ് ആണ്. ഇനിയോ ഈ ക്ലോറൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതും സിസ് ആണ്, ഇതും സിസ് ആണ്, ഇതും സിസ് ആണ്, ഇതും സിസ് ആണ്. അതാണ് പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് നോക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ സ്ലോ ആണ്. മറ്റേതോ ഈ ക്ലോറൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് എന്താണ്, ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്നോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഇതിനപേക്ഷിച്ച് റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ OH ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്നോ ഒരു NH, കാരണം ഇതെന്താണ്, ദിസ് ഈസ് മോർ അസിഡിക്. NH ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ പ്രോട്ടോണും ഈ NH ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ 4 പ്രോട്ടോൺസ് ആർ മച്ച് മോർ അസിഡിക് than the other 2 protons, so that it can easily be converted to conjugate base and it react faster. Okay.